弟兄姐妹们，大家平安，欢迎来到铁寿尼加华文部。今天是9月13号。那今天的赞美敬拜由黄保罗牧师来带领。那今天的正道由彭瑞凤牧师来正道。你们准备好了你们的心吗？让我们一起来赞美敬拜。弟兄姐妹，大家平安，早上好。平安，跟你的旁边说，神就在我们当中。神就在我们当中。Amen。今天我们相信上帝有美意在我们当中。我们要高举我们的神，阿们。所以我们要为我们今天的敬拜赞美来祷告。我们相信上帝取悦他的百姓，赞美他，大声呼喊来高举我们上帝的名，阿们。天父，我们向你感恩，在今天早晨，让我们能够在主你的恩前来敬拜你，来荣耀主你的名。主啊，你恩膏我们开始大末了的聚会。我们相信上帝啊，你要透过我们的敬拜赞美，主啊，来到主你的宝座前。因为上帝，我们相信是神爱我们，因此上帝今天早晨我们要献上我们自己，献给我们的神，如同保罗所说的一样，要当作活祭献给我们的神。主，我们要奉你的名开始到结束的聚会。主，你与我们同在。主啊，你恩膏每首诗歌，让我们所唱的不单单我们心里唱，乃是主啊，我们从我们灵里面来向我们的主感恩。谢谢你，主耶稣，你听我的祷告，奉耶稣基督的名。上帝的百姓一起说阿们，阿们。我们要在主的面前大声的宣告一遍，因为神带领我们得胜，耶稣的名应当我们称颂。大声敬拜，全心呼喊，全能的神愿你降临，慈爱双手，他能帮备，直到如今人情圣迹。大声敬拜，预备！大声敬拜，全心呼喊，全能的神愿你降临，慈爱双手，他能帮备，直到如今人寻圣迹。主的眼目，你眼目，你看顾着你，坚固你的儿女，你必常所有心的成就。你眼目，你看顾着你，聆听我的声音，祷告盼望，荣耀不息降临。神的百姓，预备你的心，把你的声音扬起起来，来敬拜我们的神。我们要扬起歌唱，来赞美我们这伟大的神。一起唱来，大声敬拜，全心呼喊，全心呼喊，全能的神愿你降临。我们渴慕慈爱双手，他能帮备，直到如今，主的眼目看顾我们，你们，你眼目，你看顾着你，坚固你的儿女，你必常所允许的成就。你眼目，你看顾着你，听听我们声音，祷告盼望，荣耀复兴降临。的宝处，心就可有满意。Amen。你必定要赐福这地，遵行你的旨意，谦卑会转向你，我们必定要跟随你。弟兄姐妹，我们一起来，是我们的宝处，心就很有满意，你必定要赐福这地。只要我们遵行他的命令，你的旨意，全卑会转向你，我们必定要
要跟随。最后一次，来，预备。是我们的宝处，心中何有满意？你必定要赐福这地。跟着你的旨意，全备会走向你。我们定义要跟随你。邀请敬弟兄姐妹，你眼目，你眼目必看顾着你，眷顾你的儿女，你必将所允许的成就。你眼目必看顾着你，聆听我的声音。祷告盼望，荣耀复兴降临。祷告盼望，祷告盼望，荣耀复兴降临。祷告盼望，祷告盼望，荣耀复兴降临。我们拍手，安唱归荣耀于我们的神。掌声归给耶稣，拿掌声归给我们的神。Amen。Amen。我们相信弟兄姐妹，你们已经领受了。Amen。跟你旁边的人说，我们要领受上帝的祝福。Amen。我们渴望这首诗歌，像我们向神祷告一样，我们多么渴慕，我们能够在主里面享受上帝的同在，如同这首诗歌一样，我们要敬拜在神的圣所中。虽然这样的动荡当中，但是我们相信，当我们敬拜，我们必得胜。Amen。弟兄姐妹，我们用这首诗歌，除了我们的神，没有别的我们可以依靠的。我们属于我们的神。我属于你，你是我永远的福分，就像日夜在你殿中献上敬拜，定睛在你的荣美，世上一切变暗淡，除你以外，我还能有谁？一起唱，弟兄姐妹，我属于你，你是我永远的福分。 Amen。世上日夜在你殿中献上敬拜，我们的敬拜，定睛在你的荣美，世上一切平安。是的，主，我们承认，除了你以外，我还能有谁？能不能就让我留在你的同在里？能不能赐我力量，让我更多爱你？我哪都不想去，只想日夜在你殿中献上敬拜，全心全意来爱你。从头我们一起唱，属于我们的神，我属于你，你是我永远的福分，只想日夜在你殿中献上敬拜。定睛在你的荣美，世上一切变暗淡，除你以外，我还能有谁？能不能就让我留在你的同在里？能不能赐我力量，让我更多爱你？我哪都不想去，只想日夜在你殿中献上敬拜，全心全意来爱你，一生爱你，一生爱你，一生敬拜，一生
生爱你，一生荣耀你，一生奉献，一生不为过，一生爱你，跟随。扬起声音，弟兄姐妹，一生爱你，我的神，我的敬拜。爱你，一生荣耀你，一生奉献，一生不为过，一生爱你，我们在一生爱你，一生敬拜你，一生爱你。荣耀你，一生奉献，一生不为过，一生爱你，跟随你，一生爱你，一生敬拜你，一生爱你，一生荣耀你，一生奉献，一生不为过，一生爱你，跟随你。我哪里都不想去，我哪都不想去，只想合也在你眼中，献上敬拜，全心全意来爱你。我哪都不想去，我哪都不想去，只想合也在你眼中，献上敬拜，全心全意来爱你。哪里都不想去。我们敬拜他，呀啦吧吧，呀啦，呀啦啦啦，耶稣我们，耶稣啊，我靠不你。的声音，我们欢迎你来，欢迎你来，欢迎你来，我们举手向你赞美，向你赞美，配得荣耀。我的耶稣，是的主，你配得所有的荣耀。Tuhan, Engkau layak kami puji, Engkau layak kami sembah Tuhan. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Umat-Mu angkat suara memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Sama-sama nyanyikan, memberi kemuliaan, memberi kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara
dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ini pun伟大，你伟大，你所做的事奇妙，完全无任何的相比，完全无任何的相比。你伟大，所做的事奇妙，完全无任何的相比，完全无任何的相比。Sebab Kau besar ya Allah, Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada Amen， 荣耀归给耶稣，归给耶稣。Amen。弟兄姐妹平安， Shalom saudara-saudari semuanya. 感谢主，我们又能够在这里一起来敬拜上帝。 Yang bersyukur hari ini kita bisa diberi kesempatan bisa berkumpul bersama-sama. 今天要跟大家来分享一个主题， Hari ini saya akan memberikan satu tema kepada saudara-saudari, 属灵生命的突破。 yaitu dobrakan dalam kehidupan rohani. 题目是活出以神为中心的寻求与敬拜。 Dan topiknya adalah menghidupi penyembahan yang berpusat kepada Allah. 我们先一起来祷告。 Mari kita berdoa terlebih dahulu. 天父来到你面前，献上感恩， Bapa, kami datang ke hadirat-Mu, kami bersyukur. 谢谢你的保守，谢谢你的看顾， Terima kasih untuk perlindungan-Mu. 谢谢你的恩典。今天我们能够来敬拜你， Dan kami bersyukur untuk karunia-Mu sehingga kami bisa di sini berkumpul dan memuliakan nama-Mu. 虽然我们在不同的地方，但主啊是在你里头。 Walaupun kami di tempat yang berbeda-beda, tapi kami percaya kami ada di dalam Engkau. 你是又真又活的神， Engkau adalah Allah yang hidup. 不单我们要敬拜你，我们要来聆听神你的话语。 Kami tidak hanya mau menyembah Engkau, kami juga mau mendengarkan firman-Mu. 我们敞开我们的心，敞开我们的灵，来聆听神你的话。 Dan kami buka hati, pikiran, roh kami untuk mendengarkan firman-Mu. 无论是讲的，无论是听的，都得到造就。 Yang mendengarkan maupun yang berkata-kata dapat mendengarkan firman-Mu yang membangun kami. 让我们有一个突破的生命， Agar kami bisa memilih hidup yang penuh dengan dobrakan. 然后让我们活出一个蒙神喜悦的一个敬拜， Agar kami bisa memiliki hidup yang dan penyembahan yang berkenan bagi Engkau. 将我们每个人都交托， Dan kami serahkan kami semuanya ke dalam tangan-Mu. 相信你要向我们说话。 Kami percaya Engkau akan berbicara pada kami. 感谢主耶稣 Kami，bersyukur 垂听 Yesus 我们的祷 Engkau 告， mendengarkan doa kami. 奉耶稣基督的名， Di dalam nama Tuhan Yesus. 一起说 Sama-sama katakan 阿门。 amin. 是的，弟兄姐妹，今天我们要来看经文，是在诗篇77篇1到15节。 Nah, saudara-saudara, firman Tuhan kita pada pagi hari ini ada di Mazmur 77 ayat 1 sampai 16. 那印尼文的就请自己读，然后我单单读华语的，为了省时间。 Nah, untuk menghemat waktu, Bu Pendeta hanya akan membacakan yang Mandarin, yang untuk bahasa Indonesia kita baca sendiri. 是的，诗篇第77篇第1节这么说：亚萨的诗，照野杜顿的做法，交于令长。我要向神发出声音呼求，
我向神发声，他必留心听我。我在患难之日寻求主，他在夜间，对不起，我在夜间不住举手祷告，他的心不肯受安，对不起啊，我的心不肯受安慰。第3节，我想念神就烦躁不安，我沉凝悲伤，心变发昏。细拉。第4节，你叫我不能闭眼，我烦躁不安，甚至不能说话。第5节，我最想古时之日，在古之年，我想起我夜间的歌曲，扪心自问，我心里也几次审查，难道主要永远丢弃我，不再施恩吗？难道他的慈爱永远穷尽，他的应许世事废弃吗？难道神忘记开恩，因发怒就止住了他的慈悲吗？是啦，我便说，这是我的软弱，但我要追念以至高者显出右手之年代。我要提说耶和华所行的，我要纪念你古时的奇事，我也要思想你的经营，默念你的作为。神啊，你的作为是洁净的，有何神大如神呢？你是行奇事的神，你曾在列邦中彰显你的能力，你曾用你的膀臂述了你的名，就是雅各和约瑟的子孙。希拉，神啊，诸水见你一见就惊慌，深渊也都颤抖。云中倒出水来，空中发出声音，你的箭也飞行四方，你的雷声在旋风中，电光照亮世界，大地颤抖震动。你的道在海中，你的路在大水中，你的脚中无人知道。你曾借摩西和亚伦的手指引你的百姓，好像羊群一般。弟兄姐妹，诗篇第77篇是亚萨写的。Dan saudara-saudari, Mazmur 77 ini ditulis oleh Asaf. Ya, 亚萨是利未的后裔。 Dan Yasaf adalah keturunan dari Lewi. 亚萨他是诗人， Asaf ini adalah seorang pemazmur. 他写了12篇的诗， Dia menulis 12 mazmur. 就是诗篇50篇，还有73到83。 Yaitu di Mazmur 50 dan 73 sampai 83. 亚萨也是赞美敬拜团里面的奏乐者， Dan Asaf ini adalah di dalam pemain musik di dalam Mazmur ini. ya, pemain tim dalam pujian ya， 也是那个主唱。 Dan juga adalah vokalis. 我们今天要从亚萨所写的这个诗篇77篇来学习。 Dan hari ini kita akan belajar dari Mazmur 77 yang ditulis oleh Asaf. 让我们有一个真实的寻求和敬拜。 Agar kita bisa memiliki sebuah pencarian dan penyembahan yang benar, 让我们有一个属灵的突破。 agar kita bisa memiliki dobrakan dalam kehidupan rohani kita. 那首先第一点，我们要来看以不正确的态度寻求神。 Dan poin pertama yang akan kita pelajari yaitu yang pertama dengan sikap yang tidak tepat mencari Tuhan. 那我们看亚萨这一个整篇77篇。 Dan kalau kita lihat di Mazmur 77 satu kitab penuh yang ditulis oleh Asaf. 我们看到他整篇都在寻求神。 Kita bisa lihat dia satu kitab itu dia terus mencari Tuhan. 但是若是我们注意去看的时候，我们会发现到亚萨前面的那个寻求和后面的寻求是有不同的。 Jadi sepanjang kitab ini dia terus mencari Tuhan dari awal sampai akhir. Tapi kalau kita perhatikan dengan saksama, kita bisa lihat di bagian depan dan bagian belakang pencarian dia akan Tuhan itu sangat berbeda. 不同在哪里呢？ Berbedanya di bagian mana? 我们一起来看。 Mari kita lihat. 首先我们看到这个亚萨呢，他以
他之前寻求的状况，我们要来看。 Yang pertama kita lihat dari kondisi Asaf mencari Tuhan sebelumnya. 呀，他第1节说：“我要向神发声呼求，我也向神发声，他必留心听我。” Dalam bahasa Indonesia di ayat 2, aku mau berseru-seru dengan nyaring kepada Allah, ia mendengarkan aku. 那我在患难之日寻求主，我在夜间不住的举手祷告，我的心不肯受安慰。 Pada hari kesusahan aku mencari Tuhan, malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu, jiwaku enggan dihiburkan. 所以弟兄姐妹，我们看到亚萨，他有寻求神，他有信心，他相信他寻求神，神必垂听。 Yang kita lihat saudara-saudara bahwa Asaf ini dia punya iman, dia mencari Tuhan, dan dia punya iman dan dia percaya bahwa Tuhan akan mendengarkan dia. 在患难的日子里面，他也不忘记去呼求神， Dan di para hari kesusahan pun dia terus mencari Tuhan. 甚至夜间也不住的举手祷告。 Dan pada malam-malam sekalipun tangannya masih terulur. 弟兄姐妹，你和我都没有像他， Saudara-saudari, saya dan saudara tidaklah sama dengan Asaf. 不是吗？我们没有每个晚上都举手不住的祷告啊。 Bukankah begitu? Apakah kita semua tidak setiap malam memuji nama Tuhan, mengulurkan tangan kita kepada Tuhan? 但是他夜间不住的举手祷告， Tapi kita lihat di sini bahwa di saat malam tangan-tangannya tetap terulur. 所以我们看到亚萨他是有寻求神的，甚至对神也有信心，而且是很迫切的。 Dan kita sini bisa lihat bahwa Asaf ini ada orang yang beriman dan dia orang yang sangat mencari Tuhan. 但是很奇怪的，在第2节的最后一句话说，他的心不肯受安慰。 Tapi ada satu hal yang aneh di ayat kedua yang bagian terakhirnya tertulis bahwa jiwaku enggan dihiburkan. 为什么他寻求神，他的心还不受安慰呢？ Mengapa dia sudah mencari Tuhan tetapi jiwanya enggan dihiburkan? 他好像从神那边得不到什么呢？ Dia seperti tidak mendapatkan sesuatu dari Tuhan. 还有，如果我们来看，在这个他不但不受安慰，而且呢，他思想神的时候啊，在这个第3节。第3节跟第4节我想念神就烦躁不安，他越想念神反而不安。 Yang kita bisa lihat di ayat berikutnya, dia terus menulis, apabila aku mengingat Allah maka aku mengerang. 而且他心乱不安，甚至不能说话。 Dan saking itunya dia sampai tidak bisa berkata-kata. 他说这个沉凝悲伤，心变昏发昏，不能闭眼。 Dan di sini tulis dia matanya tetap terbuka, dia gelisah sehingga tidak dapat berkata-kata. 呀，不能闭眼的意思就是睡不着啊，烦到睡不着。 Tidak matanya terbuka itu artinya dia tidak bisa tidur, saking gelisahnya sampai tidak bisa tertidur. 不单是这样，连话都说不出来。 Tidak hanya gitu sampai tidak bisa berkata-kata. 奇怪，真奇怪， Aneh, sangat aneh bukan? 为什么？ Mengapa demikian? 为什么亚萨有寻求神，但是会变成这样呢？他的状况， Mengapa Asaf yang mencari Tuhan tetapi dia mengalami kondisi yang demikian? 因为亚萨他以不正确的心态寻求神。 Karena Asaf mencari Tuhan dengan sikap hati yang tidak benar. 看起来他有呼求， Kelihatannya dia mencari Tuhan, 他有信心， dia punya iman, 反而不住的举手祷告， bahkan dia terus menyembah Tuhan. 但是心不受安慰， Tapi jiwanya tidak terhiburkan. 因为他有一个不正确的心态来去寻求神。 Karena ia mempunyai sikap hati yang tidak benar dalam mencari Tuhan. 亚萨以我为中心寻求神。 Asaf mencari Tuhan dengan berpusat kepada dirinya sendiri. 呀，我们看到因为他以他的那个以我为中心，他愿神按照他自己的心意去成就。 Dan karena dia berpusat kepada dirinya sendiri sehingga ia meminta Tuhan untuk memberkati dia sesuai dengan pemikiran dia sendiri. 按照他自己所求的、所想的， Sesuai dengan apa yang dia pikirkan, apa yang dia katakan. 也神按照他想象的方法和时间来成就。 Dan Tuhan juga memberikan jawaban sesuai dengan yang Asaf pikirkan dan katakan. 呀，那但是呢，当他这样以我为中心去寻求神的时候，
Dan ketika Asaf mencari Tuhan dengan cara yang berpusat pada dirinya sendiri, 结果没有按照他所想象的时间或要求而成就的时候， dan ketika ia tidak mendapatkan apa yang dia minta sesuai dengan kehendak yang dia inginkan, 所以他就失去了耐心对神不耐烦 dan dia kehilangan kesabaran kepada Tuhan. 那因着这样不正确的寻求带来的后果，我们看看第二点。 Dan kita bisa lihat di poin kedua, akibat dari mencari Tuhan dengan sikap yang tidak benar. 我们看到他以我为中心的去寻求神，因此呢，他误会了神，甚至错怪神。 Dan kita lihat karena Asaf mencari Tuhan dengan sikap yang berpusat pada dirinya sendiri, mengakibatkan dia mempersalahkan Tuhan. 我们可以在第4节看到，你叫我不能闭眼。 Kita bisa dilihat di ayat 5 dalam bahasa Indonesia, engkau membuat mataku tetap terbuka. 这个你，它是指神。神呢，就是因为你咯，使到我现在睡都睡不着，话都说不出来。 Engkau yang dia maksud di sini adalah Tuhan. Dia akan mengatakan, Tuhan semuanya salah kamu, gara-gara kamu nggak bisa tidur, nggak bisa berkata-kata. 所以他错怪神，误会了神。 Sehingga ia mempersalahkan Tuhan. 不但如此， Tidak 亚 hanya 萨， demikian, 亚萨他越想就越绝望。 ya Asaf ini semakin berpikir semakin patah semangatnya. 在第3节，我们看到第3节他有说我想念神就烦躁不安呐。 Di sini dia tulis, ketika aku mengingat Allah maka aku mengerang. 很奇怪哦，想念神会烦躁不安，而且是心发昏呐。 Sangat aneh bukan, kita lihat dia di sini dia mengingat Tuhan dan kemudian dia malah mengerang. 而且弟兄姐妹，我们再来看他的第5节跟第6节。 Dan kita lihat di ayat berikutnya, OK， 第4节跟第5节sorry 没有在这边啦。第5节他有讲到说，我追想古时之日。 dan di sini dia ditulis bahwa dia mencari 第5跟第6哈。 ayat ke-5 dan ke-6 di sini ditulis. 所以他有想以前的事情。 Di sini tulis bahwa dia mengingat masa-masa lalu. 我想起我夜间的歌曲，第6节，扪心自问，我心里也仔细的审查。 Aku sebut-sebut pada waktu malam dalam hatiku, aku merenung dan rohku mencari-cari. 所以你看到他在神的面前，他也有追想哦。 Dan kita bisa lihat di sini bahwa dia di hadapan Tuhan, dia juga mencari Tuhan. 而且他不是随便的想哦。 Dan dia juga tidak sembarangan merenungkan. 他在这个第6节的最后一边呢，他是很仔细的审查哦。 Dan di ayat ke-7 bagian terakhirnya dia tertulis bahwa dia mencari-cari dengan teliti. 他不是就是他是很认真的一个人。 Dan bisa dilihat bahwa dia ada orang yang sangat serius. 他不是一个敷衍而已， Dia bukan orang yang cuma hanya berkata-kata. 但是他越想越绝望。 Tetapi semakin berpikir, dia semakin patah semangatnya. 为什么？ Mengapa demikian? 因为他用消极的眼光，他以消极的思想追想神。 Karena dia mencari Tuhan dengan hati yang keraguan-raguan, negatif ya， pikiran negatif. 然后他也以自己想象的去追想神。 Dan dia juga mencari Tuhan sesuai dengan apa yang dia pikirkan sendiri. 从第7节到第9节，我们就看得到，他说：“难道主要永远丢弃我，不再施恩了吗？” Dan di ayat 8 sampai 10 tertulis bahwa apakah Tuhan akan selamanya menolak aku dan tidak kembali bermurah lagi? 第8节说：“难道他的慈爱永远穷尽，他的应许世世代代废弃了吗？” Sudahkah terlenyap untuk seterusnya kasih setianya, telah berakhirkah janji itu yang berlaku turun-temurun? 第9的说：“难道神忘记开恩了，因为他发怒就止住了他的慈悲吗？” Sudah lupakah Allah menaruh kasihan dan ditutupnya rahmat karena murkanya? 弟兄姐妹，你看他开始产生怀疑对神。 Saudara-saudari, kita lihat bahwa di sini sudah timbul keraguan dia atas Tuhan. 他怀疑上帝要丢弃他了。神曾经说过：“我不会丢弃你，也不会忘记你。” Dia di sini dia mulai ragu bahwa Tuhan akan meninggalkan dia. Padahal sebelumnya Tuhan pernah mengatakan dia Tuhan tidak akan meninggalkan dia. 神知道说上帝忘记开恩了，因为他生气，他就止住他的慈悲了。 Bahkan dia juga mengatakan bahwa Tuhan tidak mau lagi berbelas kasihan.
tidak berrahmat lagi pada dia karena murka kepada dia. 因为他消极的思想，越想就越绝望。 Karena pikiran negatifnya itu semakin berpikir dia semakin putus asa. 弟兄姐妹，有时候我们也会在这样的你有没有这样的一个经历呢？ Nah, saudara-saudari, pernahkah saudara juga alami hal yang demikian? 或者你现在是这样的一个属灵的光景里面呢？ Atau bahkan saudara sekarang kehidupan rohani saudara sedang di dalam kondisi yang seperti ini. 所以弟兄姐妹，我们要改过来，我们要像那个保罗说的，我们要想的是真实的，是积极的，是可以称赞的，是真实的东西。 Harusnya kita juga berbalik dan belajar seperti Paulus yang memikirkan hal-hal yang benar, hal-hal yang fakta, hal-hal yang positif. 消极的思想会使到我们越想就越绝望。 Pikiran negatif itu mau membuat kita semakin berpikir semakin patah semangat. 亚萨就是这样，还以为自己有呼求、有信心，不住的举手祷告，其实他以不正确的态度在寻求神。 Nah, Asaf ini dia sendiri berpikir bahwa dia mencari Tuhan, dia menyembah Tuhan dengan caranya sendiri, tapi sebenarnya itu tidaklah sesuai dengan kehendak Tuhan, bukanlah cara yang benar. 弟兄姐妹，但这个经文里面当他第9节的后面有一个细拉。 Dan saudara-saudari, kita bisa lihat di bawah di ayat-ayat ini bagian terakhirnya ada tulis selah. 细拉就是安静下来在神的面前。 Selah ini artinya berdiam diri, tenang di dalam Tuhan. 当亚萨把放下自以为中心的这样的一个寻求，来安静在神的面前的时候， Dan ketika Asaf menghentikan pencarian kan Tuhan dengan caranya sendiri, dan ketika dia mulai berdiam diri dalam Tuhan, 我们会发现到从第10节到最后15节的时候，亚萨的敬拜完全翻转过来。 dan kita bisa lihat di dalam ayat 11 sampai ayat 16 setelahnya bahwa penyembahan dari Asaf ini berubah total. 所以，因此弟兄姐妹，如果我们现在在这样的状况，对神觉得越来越绝望的话，或者是光景属灵光景真的是对神失去信心的话， Jadi saudara-saudari, ketika kita mengalami hal yang demikian, ketika kita patah semangat atau kondisi kita, kerohanian kita semakin memburuk, semakin negatif sampai menyalahkan Tuhan, meragukan Tuhan. 我们有呼求，我们有相信，但我们在属灵方面没有一个突破。 Kita ada mencari Tuhan, kita ada menyembah Tuhan, tetapi dalam kerohanian kita tidak mendapatkan dobrakan. 我们要像亚萨一样，来到神的面前，把自以我为中心放下。 Dan kita mau belajar dari Asaf, kita mau datang ke hadirat Tuhan dan menanggalkan pikiran yang hanya berfokus pada diri kita sendiri. 而且要拒绝一切负面的思想。 Dan kita mau membuang semua pikiran-pikiran negatif. 我们要回转以耶和华为中心的寻求。 Dan kita mau berbalik mencari Tuhan dengan berpusat kepada Allah. 当这个亚萨安静在神的面前自我审查的时候， Dan ketika Asaf berdiam diri dalam Tuhan dan mengoreksi dirinya sendiri, 他发现 dia mendapatkan 原来问题出现在他自己。 bahwa ternyata masalahnya ini bersumber pada dirinya sendiri. 弟兄姐妹，我们也需要安静在神的面前。 Saudara-saudari, kita juga butuh berdiam diri di dalam Tuhan. 别人的属灵听，在聚会里面同样的一起来领受同样的一个讲员，为什么他能够长进，但为什么我的不长进呢？ Dan kenapa kita bisa lihat bahwa di saudara-saudara kita, jika kita mendengarkan firman yang sama, khotbah yang sama, pendeta yang sama, kenapa dia bisa bertumbuh sedangkan saya tidak bisa? 因此，我们也需要来到神的面前来审查我们自己。 Sehingga kita juga perlu datang ke hadirat Tuhan dan memeriksa dirinya, mengkoreksi diri kita sendiri. 求圣灵和神的话来光照我们， Dan kita meminta Roh Kudus dan firman Tuhan yang membukakan bagi kita. 使我们能够发现到在属灵方面出了问题。 Sehingga kita bisa sadar di dalam kerohanian kita ada masalah. 我们在第10节看到亚萨，当他安静在神的面前，在这里说到，我便说这是我的懦弱。 Dan di ayat 11 kita bisa lihat bahwa Asaf berkata, ini adalah kelemahan saya.
在这个英文的翻译，我喜欢印尼文的翻译，不是我会比较喜欢英文的翻译，它跟华语的翻译很恰当。 Nah, saya pribadi saya lebih suka terjemahan dalam bahasa Inggris karena lebih mendekati dengan dari terjemahan dari bahasa Mandarin. 我请我的弟兄英文来读一下。 Di dalam bahasa Inggris yaitu as I said, this is my infirmity, but I will remember the years of the right hand of the Most High. 呀，我去用电脑的翻译啦，哈，翻译成这样说。Dan saya berkata ini adalah kelemahan saya，所以很正确跟那个华语的，这是我的懦弱。 Jadi saya terjemahkan saya sendiri mencari dan menerjemahkan dalam bahasa Indonesia yang lebih cocok menurut saya adalah ini adalah kelemahan saya. 所以英文的跟华语的很相似。 Jadi yang terjemahan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dan Mandarin itu lebih mirip. 亚萨发现原来问题出现在自己， Dan Asaf ternyata akhirnya dia sadar bahwa masalahnya ada di dirinya sendiri. 他不但发现自己的懦弱， Dia tidak hanya mengakui kelemahannya, 但他也承认， dan dia juga mengakui. Dia tidak hanya melihat tapi sadar tapi dia mengakui. 而且他做了一个决定，我要追念以至高者显出右手之年代。 Dan dia berkeputusan bahwa dia akan mengingat tahun-tahun tangan kanan yang maha tinggi. 呀，至高者当然是神啦，耶和华。 Dan yang maha tinggi itu adalah Tuhan. 所以呢，意思就是说，亚萨决定追念耶和华万军之耶和华上帝的作为。 Dan di sini artinya bahwa Asaf berkeputusan untuk mengingat kejadian kuasa-kuasa dari yang Tuhan kita. 呀，显出右手之年代，就是说，当神把他的右手伸出去，做拯救的工作，做带领的工作，做牧养的工作。 Dan mengingat tahun-tahun kanan Allah, tangan yang maha tinggi itu artinya ketika Tuhan mengulurkan tangan kanannya, menyatakan kuasanya, menyembuhkan, menuntun dan menggembalai mereka. 呀，所以呢，这个亚萨呢，他决定单单注视在神的身上。 Dan Asaf di sini dia berkeputusan hanya fokus kepada Allah. 在11节、12节，他说：“我要提说耶和华所行的，我要纪念你古时的奇事，我也要思想你的经营，默念你的作为。” Dan ayat berikutnya tertulis bahwa aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan, ya aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban dari zaman purbakala, aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaanmu dan merenungkan perbuatan-perbuatanmu. 亚萨注视在耶和华的作为上。 Dan Asaf fokus pada kuasa Tuhan. 弟兄姐妹，我们也要同样的我们也要该回转到讲神的作为。 Nah saudara-saudari kita juga sama, kita harus berbalik dan fokus kepada Tuhan. 神的经营 Bahwa dalam kepemimpinan Tuhan. 呀，注视在主的伟大。 Fokus kepada kuasa dan karunia Tuhan. 呀，因为 Kebesaran Tuhan. 在13节他说：“神啊，你的作为是圣洁，这洁净的，你有何神大如神呢？” Dan berikutnya tertulis, ya Allah, jalanmu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? 阿门。 Amin. 无人能像你。 Tidak ada satu orang pun yang bisa seperti engkau. 我们不是时常上吗？无人能像你。 Bukankah kita sering menyanyikan pujian ini, tidak ada satupun yang sama seperti engkau. 就是换一句话说，唯有神是最伟大的。 Dengan kata lain, kita bisa katakan bahwa Allah adalah yang terbesar. 还有，如果我们接下去14节、15节都称赞到神奇妙的作为，你是行奇事的神。 Dan ayat berikutnya juga mengatakan mengenai keajaiban dan kuasa dari Tuhan. 你是那独行奇事的神，在你没有难成的事。阿门。 Amin. Karena engkau adalah Allah yang kuasa, tidak di dalam engkau tidak ada yang mustahil. 是的，我们看到他注视在神的伟大，我们也要同样学习注视在神的伟大。 Dan kita bisa lihat di sini bahwa Asaf itu berfokus pada kebesaran Allah, dan sama seperti dia kita juga mau berfokus pada kebesaran Allah. 不单是这样，他也承认神的权柄。 Tidak hanya demikian, dia juga mengakui dan takluk pada otoritas Allah. 是的，他降服于神的权柄。 Dan dia juga menikmati di dalam keotoritas Allah.
感谢主。 Puji Tuhan. 在16节到20节我们先读16节了。神啊，诸水见你，一见你就惊慌，深渊都要战斗。 Dan di ayat 17 tertulis bahwa air telah melihat engkau ya Allah, air telah melihat engkau, lalu menjadi gemetar, bahkan samudera raya gemetar. 我们再跳了哈，因为17节、18节也是在敬拜上帝。19节说：“你的道在海中，你的路在大水中，你的脚中无人知道。” Dan di ayat 20 melalui laut, jalanmu dan lorongmu melalui muka air yang luas, tetapi jejakmu tidak kelihatan. 刚才你来是有经过海吗？ Apakah tadi saya datang ada melewati air, laut? Tidak. 没有嘛， Ya. 因为路就是路，但是这个上帝的道是在大水中，在海中。 Dan tetapi di firman Tuhan ini tidak hanya di daratan tetapi di lautan. 讲到神的权柄， Dan berkata mengenai kuasa Tuhan. 他要使海变成路也可以， Dan Tuhan bahkan bisa membuat air lautan menjadi jalan. 甚至他可以走在水面上。 Bahkan Tuhan bisa jalan di atas air. 感谢主。 Puji Tuhan. 而且呢，在这20节有说到呢，你曾借摩西和亚伦的手引导你的百姓。 Dan di ayat 21 tertulis, engkau telah menuntun umatmu seperti kawanan domba dan dengan perantaran Musa dan Harun. 他承认神的引领。 Dia mengakui tuntunan Tuhan. 今天弟兄姐妹，上帝透过牧师、牧者来带领我们属灵的道路。 Dan pada hari ini saudara-saudari, pendeta dan melalui firman Tuhan menuntun kita. 我们要顺服。 Kita mau taat. 所以弟兄姐妹，我们看到以耶和华为中心来追求神的人， Dan saudara kita bisa lihat bahwa orang yang berfokus pada Tuhan dalam mencari Tuhan, 他首先他敢于承认自己的软弱， yang pertama dia berani mengakui kelemahannya. 第二他就单单注视在主的伟大， Dan yang kedua dia berkeputusan hanya fokus kepada Allah, 主的良善， kepada kebaikan Allah. 默想他的经营和作为， Dan dia memikirkan, merenungkan kuasa Tuhan. 愿意完全降服于神的主权， Dan dia mau mengakui dan takluk di dalam otoritas Allah. 活出神喜悦的生命。 Menjadi hidup yang berkenan bagi Allah. 那这个现在我们要来看第3大点。 Kita lihat pada poin besar yang ketiga. 我愿活出与神喜悦的敬拜。 Saya mau hidupi penyembahan yang berkenan kepada Allah. 我们看见了亚萨前半段不正确的追求神， Kita bisa lihat di bagian pertama, Asaf di bagian awalnya dia mencari Tuhan dengan cara yang tidak benar 和带来的结果。 dan akibat yang dialaminya. 当然，我们不选择这个。 Tentu kita tidak mau memilih hal yang demikian. 我们也看见这个亚萨后来决定回转，以耶和华为中心的一个寻求和敬拜。 Dan kemudian kita juga bisa melihat ketika yang pada bagian kedua ketika Asaf berbalik dan mencari Tuhan dalam penyembahannya yang berfokus hanya kepada Allah. 寻求神的喜悦和真实的敬拜， Dia mencari kebenaran Tuhan dan hal-hal yang berkenan bagi Tuhan. 经历了属灵的突破。 Mengalami dobrakan dalam kerohanian dia. 我们也愿意活出主喜悦的生命，敬拜主。 Dan kita juga mau untuk memiliki hidup yang berkenan kepada Allah. 首先，我要跟大家来分享 Yang pertama-tama yang ingin saya sharingkan, 主喜悦的敬拜不是地点或方式的问题。 ibadah yang berkenan kepada Tuhan tidak terletak pada tempat ataupun cara. 就拿现在的例子吧， Nah, kita pakai contoh untuk sekarang ini, 在这样非常的时期， di dalam kondisi yang demikian sekarang ini, 因着这个预防冠状病毒的扩散和传染， dan untuk mencegah penyebaran dari COVID-19 ini, 为了这个冠状病毒这个疫情能停止， agar pandemi COVID-19 ini dapat segera berakhir, 因此政府呼吁所有的教会暂停。 jadi pemerintah juga menghimbau agar semua gereja berhenti beribadah. 那教会也呼应了政府的呼吁， Dan gereja juga menuruti himbauan dari pemerintah, 暂停实际的这样的一个聚会，而在这个线上的聚会。 jadi ya gereja juga menghentikan ibadah
umum yang kita bisa bertatap fisik, melainkan kita beribadah secara online. 呀，用线上的聚会来代替实际的聚会， Jadi kita dengar ibadah online ini menggantikan ibadah kita biasanya. 包括我们的教会， Termasuk gereja kita sendiri, 我们也实行政府的呼吁。 dan kita juga menuruti himbauan dari pemerintah. 但是弟兄姐妹， Tetapi saudara-saudari, 你我的反应对这样的一个措施，我们有怎么样的一个反应呢？ bagaimana respon saudara dan saya sendiri terhadap keputusan ini, himbauan ini? 呀，有些人可能会带着这样的一个态度， Nah, mungkin ada sebagian orang yang meresponi dengan pikiran demikian, 充满不满。 penuh dengan ketidakpuasan. 呀，因为线上的聚会不如实际上的聚会， Karena ibadah online berbeda dengan ibadah secara fisik. 所以呢，就很多不满的声音出来。 Jadi sehingga ada banyak suara-suara yang tidak puas. 有些的回应是无可奈何， Ada yang rasa respon yang mereka berikan adalah mereka tidak bisa menerimanya. 没办法喽， Ya, nggak ada pilihan kan? 只好忍喽。 Ya, cuma bisa tahan aja lah. 啊，因为这样有什么办法？ Ya karena sekarang kondisinya gini mau gimana lagi? 因着这样的态度，所以参加礼拜天的聚会呢，也带着一个无可奈何的心情来参加。 Jadi karena dia memiliki sikap yang demikian, jadi ketika dia menjalani ibadah online, ibadah pada hari Minggu, dia juga memiliki hati yang tidak bersyukur. 弟兄姐妹，我要请问， Saudara-saudari, saya mau numbang nanya, 你说如果带着这样的心情聚会的人，能认真敬拜神吗？ menurut saudara orang yang dengan hati yang demikian datang beribadah online, apakah dia memiliki hati bisa tulus mendengarkan menyanyikan pujian? 他是 memuliakan nama 带 Tuhan? 着一个讨神喜悦的心来敬拜呢，还是讨我喜欢的心来敬拜呢？ Apakah dia membawa hati yang berkenan bagi Tuhan dalam menyanyikan pujian bagi Tuhan, atau hanya yang untuk menyenangkan dirinya sendiri? 我相信你有答案。 Saya yakin saudara-saudari punya jawabannya sendiri. 呀，当然不可能。 Tentu saja tidak mungkin. 有些呢，就应酬式的态度了。 Dan ya ada yang lain hanya untuk secara sopan santun. 呀，嗨呀，教会叫我们线上聚会，我们就跟喽。 Ya gereja suruh kita ya, ibadah online, ya udah kita ikut aja. 看起来有参加聚会， Ya kelihatannya ada ikut ibadah, 但是带着一个应酬的态度， tapi hatinya cuma untuk ya secara formalitas saja. 不是带着一个和睦敬拜的心来聚会， Dia beribadah tidak dengan hati yang ingin mencari Tuhan. 甚至因此就轻率、 Dan 轻看草率。 mengakibatkan dia kayak seakan-akan tidak serius, menganggap hal ini adalah hal yang sepele, 不认真， tidak serius. 随便我啦，我要什么时候看我就什么时候看喽， Terserah saya lah, saya mau lihat jam berapa ya terserah suka saya gitu. 我要怎么看就我怎么看 Saya 咯， mau bagaimana cara saya nonton ya terserah 我 saya 欢喜 sendiri. 就好啦。 Terserah suka-suka saya dong. 这一个态度是应酬式的态度， Sikap-sikap demikian ada sikap seakan formalitas saja. 但是有些人呢，干脆停止聚会， Tapi ada orang yang sebagian bahkan sampai tidak mau ibadah. 因为我不喜欢这样的聚会方式，所以我停止聚会， Karena saya nggak suka ibadah yang demikian, makanya saya tidak mau mengikuti ibadah seperti ini. 所以我不参加。 Jadi saya nggak ikut. 我要等到教会开了已经开始的时候，我一定会参加。 Jadi saya nunggu nanti gereja sudah bisa ibadah fisik, saya bisa datang secara fisik, saya baru ikut aja. 甚至他会想，不要紧嘛，反正我都没有离开神。 Dan bahkan mungkin dia berpikir, nggak apa-apa lah, saya kan nggak tinggalkan Tuhan. 但是你已经开始离开神的话了， Tetapi sebenarnya saudara sudah mulai meninggalkan firman Tuhan. 因为神的话说过，不可停止聚会。 Karena firman Tuhan pernah berkata kita tidak boleh berhenti beribadah. 你不信，打开这个希伯来书第10章24节。 Kalau saudara percaya, saudara boleh baca di Ibrani 10 ayat ke-24. 弟兄姐妹， Saudara-saudari, 因为我不喜欢这样的方式，但是请问，上帝喜欢吗？ sekalipun kita tidak suka dengan cara yang demikian, tapi kita harus berpikir, apakah ini berkenan bagi Tuhan? 耶稣曾经说过， Yesus pernah berkata, 因为无论在哪里有2、3个人奉我的名聚集，那
那里就有我在他们中间。 Oke, dan dimanapun ketika ada 2 atau 3 orang berkumpul bersama di dalam namanya, aku ada di tengah-tengah dia. 所以我要请问弟兄姐妹，我们在家里线上聚会的时候，耶稣有没有在我们的中间？ Jadi saya tanya pada saudara-saudari, ketika kita beribadah online di rumah, apakah tuh Yesus ada di tengah-tengah kita? 有没有？ Ada atau tidak? 答案是有， Jawabannya adalah iya. 因为刚才我们读的马太福音18章20节说到，耶稣自己说2、3个人奉我的名聚集，那里就有我在他们中间。 Karena di kitab Matius 18 ayat 20 tadi tertulis dengan jelas bahwa ketika 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Yesus ada di tengah-tengah mereka. 前面还有一句话，无论在哪里。 Dan di bagian depannya ada tertulis dimanapun. 呀，无论在哪里，家里也好，在哪里都好，甚至在坟场都好。 Ya, artinya dimanapun itu, baik di rumah, dimanapun bahkan di tempat kuburan sekalipun, Tuhan 因为 Yesus 神 ada di 说， sana. 无论在哪里，只要2、3个人奉我的名聚集，那里就是那边他们在的地方，我就与他们同在， Karena 我们 Yesus 就在他们 berkata, 中间。 dimanapun 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namanya, Dia ada di sana. 所以，当我们在聚会在家里，虽然是在个人的家里， Dan ketika kita beribadah online walaupun di rumah kita masing-masing, 所以耶稣也在那里。 tapi Yesus tetap juga ada di sana. 我要请问弟兄姐妹另外一个问题， Saya mau menanya satu pertanyaan lagi. 请问你当耶稣说这句话的时候，就是马太福音18章20节这句话的时候，耶稣知不知道有这一个冠状病毒这件事？ Nah, ketika Yesus mengatakan hal ini di Matius 18 ayat 20 ini, apakah Yesus sadar akan adanya COVID-19 sekarang ini? 因为耶稣说这句话的时候是2000年前呢， Karena ketika Yesus mengatakan itu adalah 2000 tahun yang lalu. 但是耶稣说那句话的时候，耶稣知道这2000年以后会发生这样的事情吗？ Dan kita berpikir, apakah pada saat 2000 tahun ketika Yesus mengatakan itu, dia sadar bahwa COVID-19 ini akan terjadi pada hari ini? 我告诉你，知道， Saya katakan pada saudara, Yesus tahu. 因为神是无所不知的，还没有发生的事情他都知道。 Karena Yesus adalah Tuhan yang maha tahu, hal yang belum terjadi sekalipun dia mengetahuinya. 耶稣不像你和我， Yesus tidak berbeda dengan saya dan saudara. 只知道已经发生的事情， Kita hanya mengetahui hal yang sudah terjadi. 他不被时间、空间阻挡。 Tuhan tidak terbatas oleh tanah atau waktu. 如果是这样的话， Kalau demikian, 当我们参加线上聚会的时候，耶稣喜不喜欢在我们中间？ dan ketika kita mengikuti ibadah online, apakah Yesus berkenan di tengah-tengah kita? 答案是是。 Jawabannya adalah iya. 记得上个礼拜的主题吗？ Apakah saudara ingat akan topik tema minggu lalu? 主若愿意， Jika Tuhan mengkehendakinya. 请问这样线上的聚会，主愿不愿意？ Nah, saya coba menanya kepada saudara-saudara, apakah ibadah online ini Tuhan menghendakinya? 我说是， Menurut saya, iya. 因此我也相信神按照他的应许、话语的应许，他与我们同在。 Dan saya percaya oleh kata janji Tuhan, dia juga menyertai kita. 他喜欢来到你家， Yesus suka datang ke rumah kita. 不是该感谢主吗？ Bukankah kita pantas bersyukuri dan berterima kasih pada Tuhan? 但是奇怪的是，你不喜欢呢， Tetapi anehnya saudara sendiri tidak menyukainya. 而且你跟着你的不喜欢走嘞， Nah, malahan kita mengikuti ketidakpuasan kita, ketidaksenangan kita tersebut. 不愿意参加线上的聚会嘞。 Dan tidak mau mengikuti ibadah secara online. 在属灵上神对你的评估是什么呢？ Bagaimana penilaian Tuhan untuk kerohanian kita? 呀，对这样的人的评估，就是你已经开始自以为是， Dan penilaiannya adalah bahwa kita mulai hanya berfokus pada diri kita sendiri, hanya berpikir pada kita diri sendiri. 以我为中心， Hanya berfokus pada diri sendiri, 自己做主， mengambil keputusan sendiri, 走自己喜欢的事，喜欢的，行自己喜欢行的。
berjalan sesuai dengan hal yang kita inginkan saja, 不是神喜欢的， bukan yang berkenan pada Allah, 包括敬拜， termasuk 包 penyembahan, 括寻求神。 termasuk mencari Tuhan. 弟兄姐妹，我们看到了刚才亚萨当这样寻求的时候的后果是怎样 Dan？kita saudara-saudari kita bisa lihat ketika Asaf mencari Tuhan dan berfokus pada diri sendiri, akibat yang dia dapatkan itu apa? 呀，当我们这样做的时候，我们是不顺服神的带领， Ketika kita berlaku demikian, kita tidak turut kepada tuntunan Tuhan. 我们不降服主的主权， Kita tidak takluk pada otoritas Allah. 我们自己做主。 Kita mengambil keputusan sendiri. 弟兄姐妹， Saudara-saudari, 让我们来学习。 mari kita sama-sama belajar. 我们现在就要放下以我为中心的，来跟随敬拜主。 Dan mulai sekarang kita mau melepaskan, meninggalkan fokus pada diri kita sendiri, tapi kita mau datang menyembah dan memuji Tuhan. 我们回转以神为中心的一个寻求和敬拜。 Kita mau berbalik, memiliki penyembahan dan mencari Allah yang berfokus kepada Allah. 那一个以神为中心的敬拜， Sebab penyembahan yang berfokus pada Allah, 那若我们相信这不是这是神若不是神允许的，不会发生这个疫情，不会发生这个停止聚会在教会。 dan kita percaya kalau ini tidak seizin Tuhan, COVID pandemi ini tidak akan terjadi, perhentian ibadah ini tidak akan terjadi. 我也相信神本为善，在他毫无恶意。 Dan saya juga percaya di dalam Tuhan semuanya itu baik, tidak ada yang celah atau jahat di dalam Tuhan. 既然如此， Dan jikalau demikian, 我相信神有他的美意， saya percaya Tuhan punya rencana, 我也相信万事互相效力。 dan saya juga percaya semua hal ini berfokus untuk satu hal. Allah turut bekerja dalam segala hal。因此呢，我要参与在其中。 Jadi saya mau mengikut, berpartisipasi di dalamnya. 所以我第一样该做的事情， Jadi hal pertama yang harus saya lakukan, 该拥有的态度就是， sikap yang harus saya miliki 我 adalah 愿意顺服主的美意， saya mau mengakui dan takluk pada rencana Tuhan. 我愿意顺服遵行在上掌权的政府， Dan saya mau mengakui dan takluk kepada pemerintah yang berkuasa, 还有教会的领袖的呼吁。 dan juga himbauan-himbauan dari pemimpin-pemimpin gereja. 弟兄姐妹，在顺服和遵行在上掌权的，我很重要。 Dan saudara-saudari, takluk dan mengakui pemerintah yang berkuasa itu sangat penting. 我们乐意参与政府的呼吁其中为了不让这个冠状病毒扩散 Kita mengikuti himbauan pemerintah agar pandemi ini tidak menyebar. 所以不得不叫教会停止。 Jadi kita mau tidak mau kita terpaksa untuk menghentikan ibadah. 我们愿意来合作， Kita mau 我们 bekerja 愿 sama. 意来顺服。 Kita mau turut. 弟兄姐妹，本来马丹已经是从这一个红色已经转到差不多黄色，要到绿色了。 Dan kita bisa lihat saudara-saudara, Batam sebenarnya udah melewati zona merah, sudah mulai masuk ke zona kuning atau bahkan zona hijau. 大家都以为如果政府这规定只要在绿色学校和教会才能够重复的开放。 Dan pemerintah juga menaruh aturan bahwa di saat zona hijau barulah sekolah-sekolah bisa dibuka. 大家都以为9月份就可以了， Banyak orang yang berpikir bahwa mungkin bulan September sudah balik. 但哪里想到在8月底的时候又转回红区了？ Dan tidak terpikirkan di akhir bulan Agustus kita balik lagi ke zona merah. 为什么会这样？ Mengapa bisa demikian? 因为人民松懈下来了， Karena rakyat mulai teledor. 因为在预防的措施方面已经松懈下来了。 Rakyat mulai teledor dalam menghadapi pandemi ini. 不是政府的措施不好， Bukan peraturan dari pemerintah yang tidak benar, 人民的合作不够好。 melainkan kerjasama dari rakyat yang kurang bagus. 所以，当我们为疫情祷告的时候， Jadi ketika kita berdoa untuk pandemi ini, 我们要多多为人民来祷告， kita mau lebih banyak lagi berdoa untuk rakyat, 让他们愿意实行这一个预防措施 agar rakyat mau mengikuti untuk protokol kesehatan ini, 愿意合作， mau bekerja sama, 付上自己该付的，
melakukan apa yang sepatutnya mereka lakukan 让这个疫情能够速速的停止。 agar pandemi ini dapat segera berhenti dan berlalu. 那在教会方面啊，是因为顺服在上掌权的 Dan karena kita turut kepada pemerintahan 啊，我们也要顺服在教会的啊在上掌权的， dan kita juga mau turut pada himbauan dari pemimpin gereja, 尤其是牧师 terutama pendeta 啊，是上帝的仆人， adalah hamba Tuhan, 是上帝提升的 adalah orang yang diangkat oleh Allah. 呀。老实说，我没有这样的一个心愿做牧师。 Sejujurnya saya sendiri tidak ada memiliki cita-cita untuk jadi pendeta. 小时候没有想过， Waktu kecil tidak berpikir 我 demikian. 问阿宝牧师，你有没有这样的一个心愿要做牧师？ Saya tanya Pak Pendeta Paulus, apakah dulu punya cita-cita mau jadi pendeta? 没有。 Dia bilang tidak. 今天我们两个都做牧师， Nah hari ini Pendeta Paulus dan pendeta Rus sama-sama sudah menjadi pendeta. 是谁的意思？ Rencana siapakah itu? 是上帝的意思。 Itu adalah rencana Tuhan. 上帝提升我们， Tuhan yang mengangkat mereka 也有责任在我们身上。 dan juga menaruh tanggung jawab pada mereka. 所以上帝提升的领袖， Sehingga pemimpin yang diangkat oleh Tuhan, 我们要顺服他从神而来的权柄和引领。 dan kita juga mau taat kepada mereka yang mendapatkan jabatan yang berasal dari Allah. 我有一个见证 Saya punya satu kesaksian. 我们记得在大概两三个礼拜前吧， Dan kita ingat sekitar 2-3 minggu yang lalu, 在这个黎巴嫩不是有一个大爆炸吗？ di Lebanon terjadi sebuah ledakan besar. 那你知道在那个发生大爆炸的时候呢，有发生一件事情。 Tahukah saudara-saudara, sebelum terjadi ledakan besar tersebut ada terjadi satu hal. 有一个牧师，他的名叫 Saidip 呀，就是一个秘鲁的生命中心教会，我把它翻译来了，它是 Life Center Church。 Life Center Church di Beirut, Yeah. Lebanon. 当时那天早上呢，他们这些牧师啊，还有很多的孩子在那里，他们在祷告，而且预备要煮东西给人家。 Dan pada pagi itu banyak pendeta dan anak-anak yang berdoa di sana dan mereka juga mempersiapkan makanan untuk orang-orang terlantar di sana. 那这间教会呢，离这个爆炸案大概5分钟的车程。 Dan gereja ini jaraknya sekitar 5 menit dari perjalanan mobil dari ledakan tersebut. 但是我们知道那个爆炸案是很厉害，到很远都受到影响。 Dan kita bisa lihat, kita sendiri juga ada melihat videonya bahwa ledakan itu begitu besar dan sampai menghancurkan rumah sekalipun yang sangat jauh dari sana. Ya, radiusnya besar ya. Ya. 如果在这个5分钟的车程里面，它是一定是中的。 Dan gereja yang jaraknya 5 menit perjalanan ini pasti juga terkena. 但是在发生爆炸之前，牧师在祷告，听到圣灵的声音对他说：“快离开，快回家。” Dan tetapi ketika mereka sedang berdoa, si pendeta ini merasakan sebuah panggilan dari Tuhan yang memanggil mereka cepat pulang, cepat bubar dari sana. 呀，他就顺服了，他不知道发生什么事情，但是他就顺服了这个圣灵的声音，说：“快叫大家都回家，快离开回家。” Nah, sekalipun dirinya sendiri tidak mengerti apa yang terjadi, tapi dia taat kepada panggilan dari Roh Kudus yang menyenangkan dia cepat pulang, cepat bubar. 这些孩子们、这些同工们都觉得莫名其妙，为什么牧师我们现在还没有完毕，我们都正在煮呢？牧师会叫我们回呢？ Dan jemaat-jemaat dan anak-anak juga rasa heran kenapa kami lagi siapin makanan untuk bagi orang-orang terlantar, lagi di tengah-tengah masa ini kok malah suruh kami pulang semuanya. 为什么我们在聚会祷告、在准备等等，我们还在这边服侍，为什么叫我们突然放下，什么都不管？ Mengapa di saat kami sedang berdoa, sedang mempersiapkan, sedang melayani engkau, tiba-tiba kami disuruh pulang semuanya? 他们不明白， Mereka tidak mengerti, 但是他们顺服了。 tetapi mereka taat kepada pendetanya. 后来他们真的顺服离开了。 Dan juga mereka taat sehingga mereka juga meninggalkan gereja tersebut pulang. 弟兄姐妹，你知道吗？因着这样的一个顺服，使到
34个大人和240个孩童逃脱。 Tahukah saudara, karena ketaatan tersebut ada 34 orang dewasa dan 200 anak-anak yang bisa terelak dari ledakan ini. 呀，得救！ Mereka terselamatkan. 弟兄姐妹， Saudara-saudari, 若是那时候大家还不听安牧师，神经病啊，还没有服侍完，叫我们无缘无故叫我们离开而不听话的话， apabila saat itu mereka tidak taat, malah menganggap pendetanya gereja gila, kami belum siap ibadah. Kalau ketika mereka tidak mau mendengarkan, 不顺服的话， tidak taat kepada pendetanya, 后果是很严重的。 kita bisa lihat akibatnya akan separah apa. 所以弟兄姐妹，顺服在上掌权者很重要。 Jadi saudara-saudari, taat kepada pemimpin itu begitu penting. 同时，我们也相信主喜悦敬拜不是地点和方式的问题， Dan juga kita percaya bahwa Tuhan berkenan kepada ibadah tidak terletak pada tempat dan cara. 我们也相信上帝是无所不在的。 Dan kita juga percaya bahwa Tuhan itu maha ada, Tuhan ada di mana-mana. 我们也相信上帝的主的应许，他会在我们的当中。 Dan kita juga percaya pada janji Tuhan bahwa Dia akan ada di tengah-tengah kita. 所以，虽然是一个线上的敬拜，我们要带着一个愿意的心、顺服的心来、渴慕的心来敬拜神。 Dan sekalipun kita beribadah secara online, tapi kita juga harus memiliki hati yang mau untuk mencari Allah, memuji, memuliakan nama Allah. 呀，所以我们该怎么做？ Jadi kita harus bagaimana? 在礼拜天聚会的时候， Dan ketika pada hari Minggu ketika kita ibadah online, 时间还没有到，我们就要准备好。 ketika waktunya belum sampai, kita sudah harus siap-siap. 如果我在家里，我们全家人都要穿整齐。 Kalau saya pribadi di rumah saya, kami semua orang harus berpakaian rapi. 当唱诗歌的时候，我们就尽情的歌唱， Dan ketika menyanyikan pujian, kami juga menyanyi dengan suara keras, 从心而出的赞美， memuji dari hati. 而是向着神，因为神在，主在我们的中间，所以我们就向神唱。 Dan ditujukan kepada Tuhan karena Yesus ada di tengah-tengah kami. 意思就是心思意念都要想着神。 Dan artinya itu hati dan pikiran itu memikirkan Tuhan. 祷告的时候，如果在带领者祷告，我们也要全心全意的阿门。 Dan ketika yang memimpin berdoa, kami juga dengan sepenuh hati amin, mengaminkannya. 听神的话的时候，也要带着渴慕的心来听， Dan ketika mendengar firman Tuhan juga dengan hati yang terbuka dan mencari Tuhan. 期待神向我们说话。 Dan menantikan Tuhan berkata-kata kepada kita. 虽然在家里， Sekalipun hanya di rumah, 虽然只透过视频， sekalipun hanya lewat layar, 我也不轻看， saya tidak menganggap remeh. 我连穿都要穿整齐， Saya bahkan berpakaian dengan rapi. 因为主角是上帝， Karena utamanya adalah Tuhan. 上帝主耶稣在我们的当中。 Dan Yesus Kristus ada di tengah-tengah kita. 也许有些人会想， Mungkin ada orang yang berpikir, 为什么在家里还要穿到这么整齐？ ngapain di rumah juga harus berpakaian rapi? 神又不看重外表， Tuhan kan tidak melihatkan luaran. 是， Betul? 但是外表有时候也能表现出你我的心。 Tetapi terkadang hal-hal luar ini juga bisa menampakkan isi hati kita. 你还记得在圣经里面， Ingatkah saudara-saudara di Alkitab 有一个人被邀请到一个宴席， ada seorang yang diundang ke sebuah acara, 但他没有穿礼服， tetapi dia tidak memakai pakaian rapi 受到主人的责备。 dan dia dimarah oleh tuan rumah. 为什么？ Mengapa demikian? 因为他不尊敬主人。 Karena ia tidak menghormati tuan rumah. 聚会的主人是耶稣， Tuan rumah dari ibadah adalah Yesus. 耶稣在我们的当中一起跟我们聚会。 Yesus ada di tengah-tengah kita, beribadah bersama-sama dengan kita. 当我们没有当我们穿着一个很随便的时候，是代表我们对神的心。 Ketika kita berpakaian dengan seadanya saja juga menandakan hati kita terhadap Tuhan. 当随便就是等于随便。
Dan kalau kita berpakaian seadanya, artinya kita juga menyembah Tuhan dengan seadanya saja. 我请问你， Saya bertanya saudara-saudara, 如 saudara-saudari, 果有一天你知道把 Jokowi 我们的总统要来你家， apabila suatu hari saudara mengetahui bahwa presiden kita Pak Jokowi akan datang ke rumah kita, 你会穿着随随便便迎接他吗？ apakah saudara akan menyambut dia dengan pakaian seadanya? 这是万王之王、万主之主，比我们的总统把 Jokowi 更加的尊贵，更加的至高至上。 Ini adalah Tuhan dari segala Tuhan, bahkan dia jauh lebih besar daripada presiden kita. 我们哪里可以随随便便呢？ Kita tidak boleh dengan sembarangan. 有在7月19号的时候， Dan ketika pada 19 Juli, 我很久没有见到我的小弟了。 saya sudah lama tidak bertemu dengan adik saya yang paling kecil. 那刚好因为我去了这个墓地， Kebetulan saya pergi ke tempat pemakaman. 然后回家的时候刚刚好要聚会的时间，我们就到他家去那里聚会。 Dan ketika mau pulang, kebetulan rumah dia dekat sana, jadi kami ke rumahnya untuk beribadah bersama-sama. 而我小弟他本来以前是在这个太太孩子去教会，他没有进教会。 Ya dulu adik saya ini dia mengantar anak dan istrinya ke gereja, tetapi dia sendiri tidak mau masuk ke gereja. 有2年的时间呢，他只送太太跟儿子去教会，他没有去教会。 Nah selama 2 tahun dia ini hanya mengantar anak dan istrinya untuk ke gereja, tapi dia sendiri tidak mau masuk. 但是感谢主，因着太太的生病，他就再归回到神的面前。 Dan bersyukur karena sakit yang dialami istrinya, sehingga dia sendiri juga akhirnya kembali ke pelataran Tuhan. 那以前为什么他没有去教会呢？因为他回去开店。 Dulu kenapa dia tidak mau ikut ibadah? Karena dia mau balik dan buka toko. 但是因为太太的生病，后来去世，他也向神有一个这样的一个决定，他礼拜天一定要先到教会去。 Dan kemudian setelah istrinya sakit dan meninggal, kemudian dia menetapkan sebuah keputusan bahwa dia mau beribadah terlebih dahulu, kemudian baru buka toko. 所以我以为这个疫情因为没有实际的这样的一个聚会， Dan saya mikir bahwa di tengah pandemi ini karena kita nggak ada ibadah secara fisik ini, 我想象他会开店，没有关，礼拜天早上没有关店。 jadi saya mikir mungkin hari Minggu dia nggak tutup tokonya, tetap buka sambilan dia nonton ibadah. 哦，原来不是哎。 Dan ternyata tidak. 我去的时候，他跟我讲，哎，快点快点，我要去准备一下早餐给我的孩子，我们要聚会了。 Dan ketika saya sampai di rumah dia bilang cepat-cepat, saya mau siap-siap mau siapin sarapan untuk anak saya, habis itu kami mau ibadah. 然后我看到他预备一个房间，然后跟他的孩子坐在一起聚会，安静在那里聚会到完毕。 Dan kemudian saya lihat bahwa dia menyediakan sebuah ruangan khusus dan dia sama anaknya sama-sama dengan tenang fokus beribadah. 我很感谢主， Nah saya sangat bersyukur 我看到他追求神的心，他看重这一个虽然是一个线上的聚会， dan saya melihat dia sebuah hatinya mencari Tuhan walaupun ini secara ibadah secara online. 感谢主， Puji Tuhan, 弟兄姐妹， saudara-saudari, 从今天开始， mulai hari ini 我们在神的面前认真，虽然是一个线上的聚会，我们相信神也与我们同在。 kita mau serius karena walaupun ini ada ibadah online, tetapi Tuhan berada di tengah-tengah kita. 在教会我们唱歌，尽情的敬拜； Di gereja kita juga menyanyikan pujian Tuhan. 在教会唱完诗歌，我们奉献， Ketika selesai pujian, kita memberikan persembahan, 我们听神的话， kita mendengarkan firman Tuhan, 我们祷告。 kita berdoa. 同样在家里一样， Sama halnya di rumah kita juga demikian. 因为神喜悦的敬拜不是地点和方式， Karena penyembahan yang berkenan pada Tuhan tidak terletak pada tempat maupun cara. 我们也不选我喜欢歌我才唱，不喜欢的不唱，我喜欢听的歌道我才听，我喜欢的讲言我才听，不， Dan kita juga tidak hanya menyanyikan pujian yang kita suka atau mendengarkan pendeta dan kita suka. Tidaklah demikian. 或者我们只选择听道不唱歌，不， Atau kita hanya memilih untuk mendengar firman, kita tidak mau memuji nama Tuhan. 在每一个环节里面，我们都尽心的敬拜上 Di 帝。 setiap
bagian, kita juga harus dengan sepenuhnya mengikuti Tuhan. 唱诗、听神的话都一样。 Menyanyikan pujian dan dengan mendengar firman Tuhan itu sama. 第二点，我们该做的是怎样呢？ Poin yang kedua yang harus kita lakukan, 我们第二点有的态度是我愿意把握机会， ada saya mau mengambil kesempatan 与神合作。 bekerja sama dengan 记得 Tuhan. 上个礼拜周牧师跟我们说，我们要主若愿意有3个步骤吗？ Apakah saudara-saudara ingat pada minggu lalu pendeta William menyampaikan kepada kita ada 3 hal yang harus kita lakukan ketika kita mengikuti Tuhan mengkehendakinya. 是第一就是要来求， Yang pertama adalah bertanya, 第二就是要说， yang kedua adalah berkata bercerita, 第三是合作。 yang ketiga adalah bekerja sama. 我要强调的就是我们愿意合作，与神合作。 Yang ingin saya tekankan di sini adalah kita mau bekerja sama dengan Tuhan. 透过线上的聚会，我愿意来与神合作。 Melalui ibadah online ini saya mau bekerja sama dengan Tuhan. 弟兄姐妹，你相信神也在线上行神迹奇事吗？ Apakah saudara-saudari percaya bahwa Tuhan juga melakukan hal yang mujizat melalui online ini? 我讲几个例子。 Saya beri beberapa contoh. 香港举办的一个特会， Di Hong Kong mereka membuat sebuah ibadah khusus. 讲员在马来西亚， Pembicaranya ada di Malaysia. 透过线上参加聚会的人， Orang-orang yang mengikuti ibadah secara online 因着在线上祷告的牧师得医治。 karena melalui doa yang dipanjatkan oleh pendetanya mereka disembuhkan. 在线上的祷告哦， Ibadah doanya ini secara online. 他得医治， Mereka bisa mendapatkan kesembuhan. 谁的工作？ Pekerjaan siapa itu? 神的工作，对不对？ Pekerjaan Tuhan, bukan? 所以神也在线上做医治的工作，阿 Jadi 门。 Tuhan juga melakukan penyembuhan melalui online. 呀， Yang kedua, 我在讲我跟我自己的经历。 ini ada kesaksian dari saya sendiri. 我和家人参加了一个中加里曼丹举办的线上教导。 Dan saya dan keluarga saya mengikuti sebuah pengajaran yang dari Kalimantan Tengah. 这个主办的教会是在这个中加里曼丹。 Dan gereja yang membuat acara ibadah ini terletak di Kalimantan Tengah. 讲员是在爪哇， Pembicaranya tinggal di Jawa, Pulau Jawa. 如果我没有记错，应该是Yogyakarta。 Kalau nggak salah di Yogyakarta. 我和家人在我家参加线上的教导。 Saya dan keluarga di rumah saya sendiri mengikuti pengajaran. 教导后，我们愿意听了之后，我们去行，我们在神愿意顺服回应神的话。 Nah setelah kami mengikuti pengajaran ini kami mau taat dan kami mau melakukan firman Tuhan tersebut. 呀，我们回应他。 Kami meresponi firman Tuhan. 然后呢，我们因而我们那时候一家人就是3个人哈，因为彼得不在，但我们3个人都得到造就。 Dan pada saat itu kami bertiga karena Peter tidak ada di tengah-tengah kami bertiga juga mendapatkan pembangunan dari mereka. 弟兄姐妹， Saudara-saudari, 其实线上以前如果你看以前 kalau kita lihat dulu 在中加里曼丹举办的，我们怎么样去领受？ hal ibadah yang dilakukan di Kalimantan Tengah bagaimana kita bisa mengikutinya? 要坐飞机去的， Kita harus naik pesawat, 还要钱呐、 harus bayar 3 uang 个 lagi. 人还有hotel，还有飞机票， 3 orang untuk hotel maupun tiket. 现在免费， Sekarang gratis. 只要电脑打开就可以 Hanya 了， perlu membuka laptop. 只要有国大就可以了。 Yang penting ada kuota 而且我们的灵命得造就。 dan iman kami bisa mendapatkan pembangunan. 现在因为这样线上，我们可以参加，无论是新加坡啦、台湾啊、香港啊哪里现在也有从中国教导怎么样教导华语的也有。 Nah sekarang karena online ini kita bisa mengikuti ibadah pengajaran dari Malaysia, Singapura, Hong Kong, bahkan Cina sekalipun. 这不是机会吗？ Bukankah ini ada sebuah kesempatan? 那为什么我们还不趁机会？ Jadi mengapa kita tidak mau mengambil kesempatan ini? 我听到许多的见证 Saya mendengarkan begitu banyak kesaksian 参加了线上的一个灵修 dan ketika mengikuti ibadah 萨德鲁
saat teduh di melalui online. 呀，生命如何的被改变，经历上帝的启示、神迹启示。 Bagaimana hidupnya diperbaharui dan mendapatkan sebuah panggilan dari Tuhan. 不是病得医治而已， Tidak hanya sakitnya disembuhkan, 捆绑的得释放， yang terbelenggu dilepaskan, 迷失的羊啊，已经离开的，归回到神的面前。 domba-domba hilang yang sudah pergi dari Tuhan berbalik kepada Tuhan. 甚至有些人本来打算要自杀的， Bahkan ada orang-orang yang sudah memikirkan mau bunuh diri, 就是因着参加了这样线上的一个灵修， tapi karena dia mengikuti saat teduh secara online tersebut, 神向他说话， Tuhan berbicara pada dia. 他没有去自杀，反而得胜。 Dia tidak jadi bunuh diri, bahkan dia mendapatkan sebuah kemenangan. 所以弟兄姐妹给我们看得很清楚， Jadi saudara-saudari kita bisa lihat dengan jelas, 神没有不喜欢线上的聚会， Tuhan bukanlah tidak berkenan pada ibadah online. 神没有不喜欢线上的聚会。 Tuhan bukan tidak berkenan pada ibadah online. 为什么我们会不喜欢？ Mengapa justru kita yang tidak suka pada ibadah online? 神的工作没有被线上的聚会而限制， Pekerjaan Tuhan tidak dibatasi oleh ibadah online. 因此我们参加线上的聚会的时候，我们也带着信心和渴慕。 Jadi ketika kita mengikuti ibadah Tuhan, kita juga mau melihat hati yang mencari Tuhan, hati yang percaya. 我们的渴慕也不可以限制， Kita juga jangan membatasi pencarian kita pada Tuhan. 不可受限制。 Jangan dibatasi. 虽然是在线上的聚会，我们要经历神，阿门。 Sekalipun ini ada ibadah online, kita mau menyatakan, merasakan kehadirat Tuhan. 跟你 Amin. 旁边的说，我们要经历神， Bilang pada saudara di samping saya, kita mau mengalami Tuhan. 阿门。 Amin. 弟兄姐妹，我们要与神合作， Saudara-saudari, kita mau bekerja sama dengan Tuhan, 被神使用。 dipakai oleh Tuhan. 我要讲一个，还有一个见证。 Masih ada satu kesaksian. 台湾有一间教会， Di Taiwan ada sebuah gereja, 因着这样的冠状病毒， karena pandemi COVID ini, 然后因着这样，他们就在线上的这样的一个聚会。 karena itu mereka melakukan ibadah secara online. 那聚会参加的人数啊，超过他们所想象的。 Dan jumlah orang yang mengikuti ibadah itu jauh melebihi apa yang mereka harapkan, mereka pikirkan. 而且超过之前的地区， Bahkan lebih besar, lebih banyak daripada orang yang tinggal di daerah tersebut. 现在是全球性。 Sekarang ini secara global, secara dunia. 他们现在甚至要开许多的线上小组， Bahkan sekarang mereka mau mulai memiliki komsel secara online. 这个线上小组是世界性的。 Komsel online ini untuk tahapannya itu secara global. 呀，有亚洲，有东南亚，有欧洲，有美洲等等。 Ada Asia, Asia Tenggara, Eropa, Amerika sekalipun. 呀，所以弟兄姐妹，你看，当我们要与神合作的时候，神要使用这样的一个，我们不是无可奈何、无法咯、等咯、无病咯，不是的。 Dan ketika Tuhan menghendakinya, kita bisa memakai kesempatan ini. Kita bukannya malah memikir, ya sudah tidak ada pilihan, mau nggak mau ya sudah ikutin saja. 而且是不甘不厌的。 Begitu aja juga jangan seperti tidak rela, tidak dengan turut. 呀，我们要与神合作，阿门。 Melainkan kita mau bekerja sama dengan Tuhan. 如何开始？ Apabila pada 我 awalnya, 不要讲太多的、太大的， saya tidak mau kasih yang 就 terlalu 讲我 besar. 们家里就好了。 Bilang dari rumah kita sendiri saja. 呀，我们可以好像在家庭里面来开始， Kita bisa mulai dari rumah kita sendiri. 可能有我们的爸爸妈妈爷爷奶奶，或者是我们的家人，曾经要邀请他来到教会，他一直很多借口不能来。 Mungkin ada orang tua kita atau kakek nenek kita yang mau sanak saudara yang kita mau undang ke gereja tapi mereka selalu menolak. 那现在耶稣来我们家了， Dan sekarang Yesus sudah datang ke rumah kita, 来到我们家说话了， sudah datang ke rumah kita untuk berbicara. 把握机会， Pakailah kesempatan ini, 请他们一起聚会。 undang mereka untuk beribadah bersama. 呀，不然的话，如果他们真的还不愿意参加的话， Dan apabila mereka masih tidak mau mengikutinya, 我们可以装在那个电视那边开大声一点， kita bisa buka di TV, buka lebih keras suaranya, 让他也能听到。 agar dia juga bisa mendengarkannya. 人家信道不是从听道而来吗？ Nah orang bisa percaya bukannya mulai dari mendengarkannya. 圣经说的， Itu kata-kata dari Alkitab. 信心是从听道而来的。
Iman itu tumbuh dari mendengarkan. 我们能做的就开大声一点，让他也听到。 Yang bisa kita lakukan adalah buka lebih keras suaranya agar dia bisa mendengarkannya juga. 之前和之后，先为他祷告， Sebelum dan sesudahnya kita berdoa untuk dia, 求神动工。 minta Tuhan yang bekerja, 神的话语是大有能力的，阿门。 dan firman Tuhan itu penuh kuasanya, amin. 而且圣灵也能够在他的心中来让他承认耶稣是主。 Dan Tuhan juga bisa bekerja di tengah dia dan agar dia mau mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. 弟兄姐妹相信吗？ Saudara-saudari, apakah saudara-saudari percaya? 阿门。 Amin. 所以我们就开始吧， Jadi mari kita mulai. 有一个也好，有两个也好， Ada satu atau dua sekalipun, 更多更好。 lebih banyak lebih baik. 不然的话，你说哎呀，我全家人都信耶稣了， Apabila atau ada saudara bisa berkata, oh keluarga saya semuanya percaya pada Yesus. 没有关系，开大声一点，隔壁都听得到。 Nggak apa-apa, bisa buka lebih keras suaranya agar orang tetangga bisa 我们哪里 mendengarnya. 知道神怎么做工？ Kita tidak tahu bagaimana Tuhan 我 bekerja, 们该做的我们做。 dan kita lakukan apa yang sepatutnya kita lakukan. 弟兄姐妹， Saudara-saudari, 今天从亚萨的敬拜里面， dari Mazmur Asaf ini, 亚萨的这样的一个寻求，我们学习到， kita bisa belajar dari bagaimana Asaf mencari Tuhan. 开始的时候他以不正确的心去寻求。 Pada awalnya dia mencari Tuhan dengan cara yang tidak benar. 我们必须来审查我们自己，我们可能起初也像亚萨起初一样，自以为有相信神，有寻求神 Dan。kita juga mau mengkoreksi kita sendiri, apakah kita juga seperti Asaf yang mencari Tuhan dengan pikiran yang berfokus pada diri kita sendiri. 但是心总不能受安慰， Tetapi hati kita, jiwa kita tidak terhiburkan. 有时候越想越绝望。 Terkadang malah semakin berpikir, semakin putus asa. 是时候了，我们像亚萨一样，安静在神的面前来审查自己。 Sudah saatnya kita sama seperti Asaf, kita berdiam diri dan datang kepada Tuhan 同样的一个信息， dengan firman yang sama. 但是为什么我不像其他的？ Mengapa saya tidak sama dengan teman-teman saudara yang lain? 可能问题就是出现在我， Mungkin masalahnya itu bersumber pada diri saya sendiri. 因此我要来到神的面前，求圣灵来光照我。 Sehingga saya mau datang ke hadirat Tuhan, biarlah Roh Kudus yang bekerja. 我愿意承认， Saya mau mengakui, 我愿意承认我的软弱， saya mau mengakui kelemahan saya, 我要回转来以神为中心的一个敬拜。 dan saya mau berbalik dan memiliki penyembahan yang berfokus pada Allah. 呀，单单注视在神和他的伟大，他的降服与他的权柄。 Nah, hanya berfokus pada kebesaran Tuhan dan otoritas Tuhan. 愿我们活出一个蒙神喜悦的寻求和敬拜。 Agar kita bisa memiliki penyembahan dan mencari Tuhan 上 dan 帝， berkenan pada Tuhan. 上帝喜悦的敬拜不是因为地点和方式的问题， Dan Tuhan berkenan pada ibadah kita tidak terletak pada tata maupun cara. 所以我们不要自以为是因为线上的敬拜，所以我就不看重。 Jangan kita berpikir sendiri bahwa ibadah online tidak penting sehingga saya tidak mau mengikutinya. 我们知道那上帝也是喜悦的。 Dan melainkan kita percaya bahwa Tuhan juga berkenan pada ibadah 我们 online. 也听了上帝怎么样在这一个线上做工。 Dan kita juga bisa melihat bahwa Tuhan bagaimana kita mendengarkan kesaksian bagaimana Tuhan bekerja secara online. 我们也要来寻求，让我们经历到上帝， Dan kita juga mau mencari agar kita bisa merasakan hadirat Tuhan. 因为上帝是不偏心的神， Karena Tuhan tidak pilih kasih. 上帝也要在我们的生命里面做工，有一个突破的生命。 Dan Tuhan juga mau bekerja di dalam kita agar kita bisa memiliki dobrakan dalam kerohanian kita. 只要我们对他的追求，只要我们对他的这样的一个渴慕不减少， Agar kita pencarian kita, hati kita yang mencari Dia tidak berkurang. 不因着线上而减少， Tidak karena ibadah online malah 我们跟 menurun. 神合作， Kita mau bekerja sama 上 dengan 帝要 Tuhan. 使用我们， Tuhan akan memakai kita 把这个福音传得更广。 agar kita bisa menyebarkan firman-Nya secara lebih luas. 呀，以前可能我讲到的时候，只在教会能够听到， Dulu mungkin kita hanya bisa mendengar khotbah di gereja, 但现在讲到无论哪里，只要这一个视频开了就可以听到。 tapi sekarang dimanapun kita asal kita bisa menyalakan layar ini dan kita bisa melihat Jangan mendengarkan ya. firman Tuhan. 前2天 2 hari yang lalu
上个礼拜了，把哈尼他的爸爸在看把哈尼讲道。 Dan 2 minggu lalu papanya Pak Hani melihat Pak Hani sedang berkhotbah. 如果以前不是视频的话，他怎么听得到？ Kalau dulu kalau tidak ada video ini bagaimana dia bisa melihatnya? 所以把握机会。 Jadi kita ambil kesempatan ini. 把哈尼跟我说，把潘弟兄的讲道有600多个人看。 Pak Hani bilang sharingan dari Bro Widianto ada 600-an orang yang menonton view-nya. 如果不是视频的话， Kalau bukan karena video online ini, 可能只有100多个、200多个人看。 mungkin hanya 100-200 Ping. orang yang bisa mendengarkan khotbah ini. 这就是机会， Ini adalah kesempatan. 我们不要放弃， Kita jangan menyerah. 把握， Kita mau mengambil, 与神合作。 bekerja sama dengan Tuhan. 神要使用你和我， Tuhan mau memakai saudara dan saya. 阿门。 Amin. 好，我们一起来祷告。 Mari kita berdoa. 天父来到你面前， Bapa kami datang ke hadirat-Mu. 主啊，你来帮助我们， Tuhan Engkau yang bantu kami 从这个亚萨， melalui Asaf. 我们可能我们的生命、我们的敬拜一向以来好像也是这样，看起来有敬拜，但得不到你的安慰。 Mungkin hidup kami maupun pencemahan kami yang kelihatannya kami ada mencari Engkau tapi kami tidak mendapatkan dobrakan. 不能经历你， Tidak bisa mengalami Engkau 因为我们以错误的态度， karena kami memiliki sikap yang salah. 我们要承认我们有软弱， Kami mengakui kami memiliki kelemahan. 我们要来到你面前， Kami mau datang ke hadirat-Mu. 我们要寻求以神为中心的一个敬拜和寻求。 Kami mau mencari Tuhan dan memiliki penyembahan yang berkenan, yang berfokus pada Allah. 我们要以神为喜悦的一个敬拜。 Kami mau memiliki penyembahan yang berkenan bagi Allah. 在这样的疫情里 Di 面， tengah pandemi ini, 主啊，我们愿意顺服， Tuhan kami mau turut 我们也看见主啊，你也在线上工作。 dan kami juga melihat bahwa Engkau juga bekerja secara 从 online. 现在开始， Mulai sekarang, 我要与神合作， saya mau bekerja sama dengan 我要 Tuhan. 享受与神同在， Sam- 在线上的聚会。 Saya mau mengalami kebersamaan Allah melalui secara online. 感谢耶稣 Dan，bersyukur Yesus, 你使用我， Engkau memakai saya. 我不知道该怎么做 Saya，tidak tahu bagaimana caranya. 但主，我相信你会指引我。 Tapi saya percaya Tuhan Engkau akan menuntun saya. 只要我愿意的心， Asalkan saya mau dengan hati yang 你会为我开路， Engkau akan membuka hati 你也 jalan bagi 会 saya. 使用我， Engkau juga akan memakai saya 也让我经历到上帝你的作为， agar saya juga mengalami kebesaran-Mu ya 使 Bapa. 到我惊讶 Sehingga saya terheran-heran。 terheran-heran. 不单单有一个不单单一个经历， Tidak hanya mengalami satu, 但是我们的属灵有一个突破。 tetapi saya memiliki dobrakan dalam kerohanian 谢 saya. 谢你， Terima kasih 我相 Bapak. 信你必帮助我们每一个 Saya 人。 percaya Engkau akan membantu kami 今 semua. 天凡有耳听见的， Hari ini yang memiliki telinga akan mendengarkan. 我们愿意来降服于你， Kami mau mengalami Engkau. 遵行神你的话语， Taat pada 活 perintah-perintah-Mu. 出神你的话语。 Menghidupkan 我相信 firman-Mu. 你帮助我们， Saya percaya Engkau akan membantu kami. 将每一个弟兄姐妹还有我们都交托在主你的手中 Kami。serahkan kami semuanya ke dalam tangan Engkau. 奉主耶稣的名，我 Di 们祷 dalam 告， nama Tuhan Yesus kita berdoa. 阿门。 Amin. 弟兄姐妹们的奉献或者是11奉献，可以寄到以下的账户号码：美加阿的银行061-308-6860 Widianto， 要把姓名和代号写在注明的当中哦。然后收据呢，可以寄到潘弟兄的 WhatsApp 号码，他的号码是在081364348068。那在这里也要感谢弟兄姐妹们所给的奉献，愿能成为多人的祝福，也能扩张神的国度。愿上帝大大的赐福于你们哦，神祝福。弟兄姐妹，我们一起来祷告。 Saudara-saudari, mari kita berdoa. 为着奉献， Kita berdoa untuk persembahan, 呀，为着弟兄姐妹的需要， untuk kebutuhan saudara-saudari, 也为着这个疫情能够速速的能够停止。 juga untuk pandemi ini agar dapat segera berlalu. 好，我们一起同心合一祷告。你在家里也阿门好吗？ Mari kita sama-sama berdoa dan saudara akan mengaminkan ya amin. 好，我们一起来祷告。
Mari kita berdoa. 天父来到你面前， Bapa kami datang ke hadiran 我 Engkau, 献上感恩。 bersyukur 主啊，在你里头我们没有缺乏。 kami di dalam Engkau, kami tidak berkekurangan. 你看到弟兄姐妹的奉献， Engkau melihat persembahan dari saudara-saudari, 你来赐福于他们， Engkau yang berkati 不 mereka, 单健康，身体健康。 tidak hanya tubuh yang sehat, 感谢你给他们有工作、有事业、 有收入。 kami bersyukur Engkau memberikan pekerjaan, bisnis dan juga pendapatan bagi mereka. 我们感谢赞美你的祝福，你也来你也说过的，当我们给的时候，主啊，你也必给我们。 Dan juga kami bersyukur untuk berkat-Mu dan Engkau juga mengatakan ketika kami memberikan kepada Engkau, Engkau juga akan memberikan kepada kami. 在疫情里面，只要我们仰望你，我们都能够经历上帝你的供应。 Di tengah pandemi ketika kami melihat Engkau, kan kami juga percaya Engkau akan memberikan berkat-Mu pada kami. 谢谢你，主耶稣，祝福每一个弟兄姐妹的奉献， Terima kasih Yesus, Engkau berkati semua tangan yang memberi 奉耶稣基督的名。 di dalam nama Yesus 这时候我 Kristus. 们也要为着我们的弟兄姐妹，若你们哪里有身体不舒服的，你把手放在你不舒服的地方，或者是不方便的话，就把它放在胸前。 Dan juga sekarang kami berdoa untuk saudara-saudari apabila saudara merasakan tidak nyaman di bagian manapun, boleh taruh di bagian tersebut, atau tidak ada kesulitan bisa taruh di dalam depan hati kita. 我们相信上帝垂听祷告，不被时间的空间来阻挡。 Dan kita percaya Tuhan melalui doa Tuhan tidak kuasa Tuhan tidak terbatas oleh tempat dan waktu. 我们也相信上帝的作为不被因为线上或者是距离来影响， Dan kita juga percaya otoritas dan kuasa Tuhan tidak terbatas oleh jarak maupun waktu. 他也仍然在线上来工作。 Dia tetap juga bekerja melalui ibadah online ini. 天父，我们献上感恩， Bapa kami 主 bersyukur, 啊，因为你的工作不停止， kami percaya bahwa pekerjaanmu tidak berhenti, 虽然教会的聚会停止， walaupun ibadah fisik gereja berhenti, 但是线上的聚会我们看到你也做工。 tapi kami bisa melihat bahwa Engkau tetap bekerja di ibadah online. 这时候我们也我们也来到你的面前，凭着信心， Nah sekarang kami datang dengan iman kami datang ke hadirat Engkau. 奉耶稣基督的名，你看到弟兄姐妹按手在他们痛处的，或者是在胸前的， Dan di dalam nama Yesus Tuhan Engkau melihat saudara-saudari menaruh tangannya di tempat mereka yang tidak nyaman maupun di depan hati mereka. 奉主耶稣的名去解一切的疼痛， Dan di dalam nama Yesus Engkau yang angkat semua rasa sakit, 离开他们的身体， lepas daripada tubuh mereka. 病菌细菌都要离开。 Bakteri semuanya harus 无论 meninggalkan. 是什么问题，主啊，在你没有难成的事。 Apapun itu di dalam Engkau Tuhan tidak ada yang mustahil. 我们做出你的应许说，信的人有手按病人，病人就要好起来 Dan。jangan kami memegang pada janjimu bahwa ketika orang percaya menaruh tangannya pada orang sakit, orang itu akan disembuhkan. 虽然这个信的人是我自己。按手的也是我自己，因为我是信的人，神迹奇事也要彰显。 Walaupun saya adalah orang yang percaya dan saya menaruh pada tubuh saya sendiri, tapi karena saya ada orang percaya saya akan disembuhkan. 我更相信那看不见的手，就是神你的手来做医治的工作。 Dan juga saya lebih percaya bahwa tangan yang tidak tampak, yaitu tangan Engkau yang bekerja di tengah hati kami. 你医治的大能，这时候就临到他们。 Dan kuasa Engkau, penyembuhan Engkau sekarang limpahkan pada kami semua. 因着耶稣的鞭伤，我们得医治； Oleh bilur-bilur Yesus kami telah disembuhkan. 凭着信心，我们领受。 Oleh iman kami menerimanya. 感谢赞美你， Dan kami bersyukur 主啊，你 bagi 也祝 Engkau. 福我们的弟兄姐妹， Juga Engkau yang berkati saudara-saudara kami. 出入都有平安， Keluar masuk kami bisa memiliki 手上 damai 所做 sejahtera. 的尽都顺利。 Segala yang kami lakukan dilancarkan. 上帝，你让我们的弟兄姐妹都不断的寻求你， Dan juga Engkau berkati kami agar kami senantiasa mencari Engkau, 顺服你， taat kepada Engkau, 遵行你。 melaksanakan perintah Engkau. 谢谢你主， Dan kami bersyukur 这时候 Bapa. 我们也为着我们的国家来祷告 Lalu。sekarang kami berdoa untuk negara kami. 主啊，我们感谢你，因为你赐给我们的政府有这样的一个聪明智慧， Dan juga kami bersyukur Bapa Engkau memberikan hikmat kebiasaan pada pemerintahan kami. 让有这样的一个安全措施。 Agar kami bisa memiliki protokol protokol kesehatan. 主啊，我们这时候要为着人民来祷告， Dan sekarang kami berdoa untuk rakyat. 求主你赐给他们有一个合作的心， Tuhan Engkau memberikan rakyat hati yang mau bekerja sama. 要该做的、该去执行的这样的那个
政府要规定我们要戴口罩的，我们都要戴。 agar rakyat juga mau mengikuti segala protokol kesehatan, memakai masker, mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah. 主啊，那些习惯不要戴的，你感动他们， Tuhan, untuk orang-orang yang sudah kebiasaan tidak mau memakai masker juga Engkau yang gerakkan hati mereka 屈服在上帝你的权柄， agar mereka taat dalam kuasa Engkau. 让这个疫情在我们的国家、在世界上能够速速的停止。 Agar pandemi ini dapat segera berlalu di negara kami dan juga di dunia ini. 我们相信主啊，你是在你没有难成的 Dan 事， kami percaya Tuhan di dalam Engkau tidak ada yang mustahil. 你也是垂听祷告的 Engkau。juga mendengarkan doa kami. 因为你说过，两个人在地上同心合意祷告的时候，天父你必成就。 Karena Engkau pernah katakan dimanapun 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Engkau, Engkau ada di tengah-tengah kami. 这是我们全教会的人为着这个疫情速速的停止，人民能够合作来到你的面前 Dan 祈 juga 求。 kami satu gereja kami sama-sama berdoa agar pandemi dapat segera berlalu dan agar rakyat juga bisa bekerja sama. 我相信天父你要成就， Saya percaya Tuhan Engkau akan menggenapinya. 一切的荣耀都归给你。 Segala kemuliaan bagi Engkau. 感谢主耶稣 Dan。kami bersyukur Yesus. 这时候弟兄姐妹，我们来领受上帝的祝福， Dan sekarang kita saudara-saudari kita terima berkat karunia Tuhan. 天父的慈爱， Kasih Bapa, 主耶稣的恩惠， karunia Yesus Kristus, 圣灵的同在， persekutuan Roh Kudus 常常与我们同在， senantiasa menyertai 从 kita 今时直到永永远 dari 远。 sekarang sampai selama-lamanya. 奉耶稣的名，我们祷 Di 告。 dalam nama Tuhan Yesus kita 我们一 berdoa. 起说 Sama-sama katakan 阿门。 amin. Inginku bintangmu jadi membuli di arti,你bintang所运行的成就。你眼目的看不得的聆听我的声音，祷告盼望荣耀复兴降临。祷告盼望，祷告盼望，荣耀复兴降临。祷告盼望，祷告盼望，荣耀复兴降临。我们拍手。